Chalo. Okay, good morning everyone. Which chapter we have started yesterday? Biodiversity, right? So what do you mean by biodiversity? It is the variety of living organism is called as biodiversity, right? In biodiversity, which topic we are going to study? What is the first one? What comes under that? Genetic level, species level and ecological level. Very good, right? So genetic level of diversity stands for the diversity at gene level. Within a single species is genetic diversity. What is species diversity? Diversity at species level is called as species diversity. What is ecological diversity? Diversity at ecosystem level is called as ecological diversity, right? What is the example of genetic diversity? The first example is read करा चला Rauwolfia, read it. Rauwolfia vomitiva show Himalayan plant shows genetic variation in potency and concentration of chemical reserpine, and reserpine is a chemical used to treat high blood pressure, right? Second example is India has more than 50,000 strains of rice and 1,000 varieties of mangoes. And then the species diversity means diversity at species level. What are the examples for that? What is the single example they have given, right? What is that example? Western Ghats have greater amphibian species diversity than Eastern. Very good. Western Ghats have more amphibian species than Eastern Ghat. Next है ecological diversity. India has almost 7 types of ecosystem. And what are those 7 types of ecosystem? Deserts है, grassland है, rainforest है, mangroves है, yes, all coral reefs है, estuaries है, alpine meadows है, etc. Right? Till this we have seen yesterday. Next topic of the chapter is number of species or biodiversity on the global biodiversity and Indian biodiversity. Global means what? Biodiversity in on the earth or world, or Indian means what? Yes, India मध्ये किती diversity है, right? There are 2 types of number. The one is given by discovered number is given by IUCN, and second number is estimated number. The estimated number is given by Robert May. The discovered number is given by IUCN, and IUCN stands for International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, while the Robert May gives the estimated number which is having a more value than the discovered number. Numbers जास्त असतील त्याच्यामध्ये, मोठा असेल. Next is Importance of species diversity. very good. It is given by Paul Ehrlich, right? By which story? Rivett-Popper hypothesis, right? Next is patterns of biodiversity. How many patterns are there? इच्छा किती आहेत? 3. कुठले कुठले? Yes, latitudinal gradient, altitudinal gradient and species area relationship, right? Next is yes, loss of biodiversity. First काय causes of loss of biodiversity. त्याच्यानंतर causes of loss of biodiversity. पहिलं काय? Habitat loss. त्याला आपण evil quartet म्हटलं because 4 reasons are there, right? मग पहिलं काय? Habitat loss and fragmentation. Second is overexploitation. Third is alien species invasion. Fourth is co-extinction, right? So if we're seeing causes, then we need to conserve the biodiversity. And what are the reasons to conserve biodiversity? The first is narrowly utilitarian. LI karate nantara. Narrowly utilitarian. Second is broadly utilitarian, and third is ethical arguments, right? After that, after the reasons, we are going to conserve the biodiversity. So what are the ways to conserve biodiversity? In situ conservation and ex situ conservation, right? So yesterday we are done with the first topic of this chapter, and what is that first topic? Levels of biodiversity, right? What are the levels? Genetic, species and ecological level. So today's topic is what? Number of species. ठीक आहे? The number of species is also called as species richness. त्यालाच काय म्हणतात? Species richness. आता एखादी स्पीशीज समजा रिच असेल, इट मीन्स वॉट? खूप पैसे का त्यांच्याकडे? मग मर्सिडीज आहे. येस, त्यांचा नंबर जास्त, ती स्पीशीज रिच असते, राईट? सो स्पीशीज रिचनेस
याच्यामध्ये आपण बघितलं फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी. पहिले कोणाबद्दल बोलणार आहे आपण? ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी. राईट. आता ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटीमध्ये IUCNच्या अकॉर्डिंग टू व्हॉट? IUCN कुठला नंबर देतो? Very good, discovered number. So according to the IUCN, there are almost 1.5 millions of species are there on the earth. किती species है? 1.5 million species है. I'm not talking about the organism, I'm talking about the species. So there are almost 1.5 million species. But according to second वाला कौन होता अपना? Yes, estimated number. And estimated number is given by व्हेरी गुड, रॉबर्ट मे हायपोथेसिस. म्हणजे रॉबर्ट मेच्या रॉबर्ट मे हायपोथेसिस म्हणतात की रॉबर्ट मे या इकोलॉजिस्टच्या अकॉर्डिंग देअर आर ऑलमोस्ट 7 मिलियन स्पीशीज आर देअर ऑन द अर्थ. किती मिलियन स्पीशीज आहे? 7 मिलियन स्पीशीज आर देअर. तर सांगतो की अजून 22% स्पीशीज डिस्कवर्ड व्हायचा राहिला ज्या ट्रॉपिक रिजनमध्ये आहे. राईट. तुम्हाला डिस्कवर राहायला कळलं. आता मी ठीक आहे एखादी स्पीशीज मी आयडेंटिफाय केली, मला माहिती आहे ही नवीन आहे, पण जोपर्यंत मी तिला प्रॉपरली प्रूव्ह करत नाही तोपर्यंत IUCNच्या लिस्टमध्ये ती येणार नाही. राईट. सो अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट मे देअर आर 7 मिलियन स्पीशीज आर देअर ऑन द अर्थ. आणि अकॉर्डिंग टू दी IUCN मग त्याने लिस्टमध्ये किती केलेल्या आहेत? फक्त 1.5 मिलियन. राईट. आता ते सांगतात जेवढ्या पण स्पीशीज आहे ना, व्हॉट एव्हर द नंबर ऑफ स्पीशीज आर देअर ऑन द अर्थ, 70% हे ॲनिमलचा स्पीशीज आहे. किती स्पीशीज आहे? 70% ॲनिमल. या 1.5चा जेवढा पण 70% नंबर येणार आहे तो सगळा किंगडम ॲनिमली आहे. राईट. 70% ॲनिमल स्पीशीज आर देअर. 22% प्लांट्स आणि फंजायचा स्पीशीज आहे. राईट. 100% मधला पाय चार्ट त्यांनी दिलेला आहे. 100% मध्ये 70% कोण आहे? ॲनिमल्स आहे. राईट. 70% आर ॲनिमल्स. राईट. प्लांट्स आणि फंजाय किती आहे? 22% प्लांटचा आणि फंजायचा स्पीशीज आहे. आणि माझे प्रोकॅरिओट्स आहेत त्या किती पर्सेंट असतील? ते बाकीचे 8% असतील. ओके. सो अकॉर्डिंग टू दॅट अमंग ऑल द ऑर्गॅनिझम 70% आर ॲनिमल्स, 22% आर प्लांट्स अँड फंजाय. राईट. 70% ऑफ ॲनिमल्सचे पण 70% आर इन्सेक्ट. त्याच्यामधले 70% कोण आहे? इन्सेक्ट. समजतात? म्हणजे आपण बोलतोय की 100 ॲनिमल्स आहेत, 100मध्ये 70% म्हणजे किती? 100 ऑर्गॅनिझम्स आहेत, मग त्याच्यामध्ये 70% ॲनिमल म्हणजे 100चे 70% म्हणजे 70. ते झाले ॲनिमल्स. 70चा 70% काढायचा जो पण येईल तो नंबर, तेवढे इन्सेक्ट्स आहेत. म्हणजे मेजॉरिटी ॲनिमल किंगडममध्ये आपण शिकलो होतो ना, लार्जेस्ट फायलम कुठला आहे? आर्थ्रोपोडा. राईट. आर्थ्रोपोडामध्ये पण इन्सेक्ट सगळ्यात जास्त आहे. ठीक आहे. सगळ्यात मॅक्सिमम इन्सेक्ट्स आहेत. ते बोलतात आउट ऑफ 10 ऑर्गॅनिझम्स, जे पण वर्ल्डमध्ये आपण अर्थवरचे 10 ऑर्गॅनिझममध्ये 7 इन्सेक्टच असतात. जर आउट ऑफ एव्हरी 10 ऑर्गॅनिझम 7 आर ऑलवेज इन्सेक्ट. मग तुम्ही म्हणणार आपल्या इथे तर नाही, असं नाही. पूर्ण जर कॅल्क्युलेशन केलं ना वर्ल्डचं, मग तिथे आपण जर कॅल्क्युलेट केलं तर 7 आर इन्सेक्ट्स. म्हणजे आपण समजा आपल्याकडे रेड कलर आहे, ग्रीन कलर आणि ब्लू कलर आहे, बॉल्स आहे. राईट. आपण त्यांना सेपरेट करायला गेलो ना तर आपल्याला प्रत्येकाला 10 द्यायचं आहे, पण आपल्याकडे रेड इतके ते आपल्याला रेड 7 द्यायला लागतात, बाकीचे ब्लू 2 आणि 1 ग्रीन द्यायला लागतं. असं करून आपण ते 10 डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो इक्वली. कारण की रेड कलर इतका आहे तर तो जास्त द्यायलाच लागणार आहे. सेम थिंग जेवढे पण ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्याच्यामध्ये 70% कोण आहेत? ॲनिमल्स. आणि त्याचे 70% कोण आहे? ॲनिमल्समध्ये पण इन्सेक्ट्स आहे. ओके. त्याच्यानंतर 22% स्पीशीज ऑफ प्लांट्स अँड फंजाय. त्याच्यात पण ते सांगताय की नंबर ऑफ फंजाय स्पीशीज, जेवढा पण फंगसच्या स्पीशीज आहे अर्थवर, दॅट इज मोर दॅन द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ॲम्फिबियन्स, फिशेस, रेप्टाइल्स अँड मॅमल्स. समजतंय? आपण कोणाबद्दल बोलतो? वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ फंजाय स्पीशीज. पूर्ण वर्ल्डमधला फंजायच्या स्पीशीज जर आपण जर कॅल्क्युलेट केला ना, सो दे आर मोर दॅन, आणि इक्वल टू म्हटलं पण इट इज ॲक्च्युली मोर दॅन जेवढा टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ कोण फिशेस प्लस रेप्टाईलच्या पण स्पीशीज तुम्ही कन्सिडर करा, प्लस ॲम्फिबियन्स. राईट. त्यांनी फक्त बर्ड्सला नाही घेतलं आहे. ॲम्फिबियन्स प्लस मॅमल्स, या सगळ्यांच्या स्पीशीजचा जो टोटल नंबर आहे ना त्याच्याहून जास्त तर आपल्याकडे फंजायच्या स्पीशीज आहे. इज इट क्लिअर? So the total number of fungi species is more than the total number of species of what? Fishes, amphibians, reptiles and
mammals. Is this clear? Right? So this is all about the global biodiversity. हे कशाबद्दल आहे? Global biodiversity. Right? आता नेक्स्ट आपण कन्सिडर केलं तर बायोडायव्हर्सिटी इन व्हॉट? इंडिया. राईट? आता काय त्याच्यामध्येच काय बायोडायव्हर्सिटी किंवा स्पीशीज रिचनेस इन इंडिया. राईट? आता इंडियामध्ये परत तेच आहे की आपल्याला बघायचं आहे की व्हॉट आर दी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्सच्या किती स्पीशीज आहे आणि ॲनिमल्सच्या किती स्पीशीज आहे. राईट? आणि कोणाच्या अकॉर्डिंग बघणार आहे आपण? एक कोणाच्या अकॉर्डिंग? IUCN. एक कोणाच्या अकॉर्डिंग असतो? रॉबर्ट मे. राईट? द मोस्ट प्राऊड थिंग इज व्हॉट? इंडिया हॅज पूर्णचा लँड एरिया आपण बघितला. द लँड एरिया ऑफ इंडिया इन द होल वर्ल्ड इज ओनली 2.4%. फक्त किती आहे? 2.4%. म्हणजे एवढा बोर्ड आपण जर अर्थला स्ट्रेट केलं पूर्ण तर बोर्ड एवढा अर्थ आहे. तर इंडियाचा लँड एरिया बघितला तर इंडिया एवढाच आहे, इतकंच. राईट? पण तरी पण इट कॉन्ट्रीब्युशन फॉर बायोडायव्हर्सिटी इन होल वर्ल्ड, contribution of species or you can say biodiversity in a whole on the whole earth is 8.1%. किती आहे? 8.1%. समजतंय? 192 countries मध्ये ऑलमोस्ट 10% इंडिया बायोडायव्हर्सिटी देत आहे. त्याने इमॅजिन एवढ्या सगळ्या कंट्रीज आहे. एवढ्या म्हणजे एक्झाम्पल काय की आपल्या नाशिकमध्ये समजा चॉकलेटच्या फॅक्टरीज आहे, 100 फॅक्टरी. ठीक आहे? त्या 100 मधल्या 2च माझ्या आणि 100 मिळून 1000 चॉकलेट बनवतात. पण त्या 1000 मधल्या माझ्या 2च फॅक्टरी तरी पण माझी फॅक्टरी प्रोडक्शन देते 400चं. सो कॅन यू इमॅजिन की नंबर लँड एरिया जरी इंडियाचा खूप छोटा आहे त्याचं बायोडायव्हर्सिटी किती आहे? 8.1% आहे. आय सेड ना यस्टरडे की इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डायव्हर्स कंट्री. सगळ्यात जास्त कोणाकडे आहे बायोडायव्हर्सिटी? कोणामध्ये असेल जास्त? ब्राझील. कारण की तिकडे ॲमेझॉन फॉरेस्ट आहे. राईट? मग सगळ्यात जास्त बायोडायव्हर्सिटी त्यांच्याकडे. मग इंडियामध्ये अकॉर्डिंग टू द IUCN 45,000 प्लांट स्पीशीज आहे. किती आहेत? 45,000. आणि त्यांनी असं मेन्शन केलं आहे ऑलमोस्ट ट्वाईस ॲज द प्लांट. म्हणजे किती? 90,000 to 1 lakh. ऑलमोस्ट 90,000 काय? ॲनिमलच्या स्पीशीज आहे. कोणाच्या? ॲनिमल्सच्या. इंडियामध्ये प्लांटच्या स्पीशीज किती आहेत? 45,000. स्पीशीजबद्दल बोलतो आपण. एका स्पीशीजचे खूप सारे प्लांट्स आहेत. आणि ॲनिमल्सच्या किती? त्याचं डबल आहे ऑलमोस्ट. म्हणजे किती आहे? येस, 90,000 to 1 lakh आहे. रॉबर्ट मेच्या अकॉर्डिंग इंडियामध्ये 1 lakh या प्लांटच्या स्पीशीज आहे आणि 3 lakhs या ॲनिमल्सच्या स्पीशीज आहे. ओके? अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट मे देर आर 1 lakh स्पीशीज इन द, म्हणजे ऑलमोस्ट तो डबलचे नंबर सांगतो. पण ज्या डिस्कवर केलेल्या नाही आहेत अशा किती टोटल? येस, 5,000 डिस्कवर्ड आहे. तो बोलतो अडिशनल अजून 50,000 स्पीशीज आहे जर डिस्कवर्ड नाही आहे. आणि ॲनिमलचं किती सांगतोय तो? येस, 3 lakhs. इथपर्यंत समजलंय? राईट? पहिले आपण काय बघितलं? ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी अकॉर्डिंग टू IUCN किती नंबर आहे? 1.5 आणि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे इट इज 7 million. राईट? त्याच्यामध्ये ते बोलतात की जेवढं पण ऑर्गॅनिझम आहे 70% कोण आहे? ऑर्गॅनिझममध्ये 70% ॲनिमल्स आहे. ॲनिमल्समध्ये 70% कोण आहे? इन्सेक्ट आहे. पूर्ण ऑर्गॅनिझममध्ये 70% ॲनिमल आहे, 22% प्लांट्स प्लस फंजायचा स्पीशीज आहे आणि वर राहिलेले बाकीचं आहे. राईट? त्याच्यामध्ये द टोटल नंबर ऑफ फंजाय स्पीशीज इज मोर दॅन द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ fishes, amphibians, reptiles and mammals. Right? India biodiversity in India contributes only for 2.4% in the land area of total earth, but its biodiversity is what? 8.1%. It is one of the 12 mega diverse country. According to the IUCN there are 45,000 species of plants and almost twice, that is 90 of animals. But according to the Robert May किती आहे प्लांटचा? 1 lakh आणि animalचा किती आहे? 3 lakhs. Is it clear? Right? Okay, so we're talking about this part now. According to the IUCN, what is IUCN? International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. वाचा पुढे. More than 1.5 million species are described so far. काही ठिकाणी 1.7 दिलंय. NCERT मध्ये लिव्हिंग वर्ल्ड वाला चॅप्टर मध्ये 1.7 समथिंग दिलंय. According to the Robert May's global estimate, right, about 7 million species would have on the earth. He considered the species to be discovered in the tropics, that is only 22% of the total species have been recorded so far. त्याच्या अकॉर्डिंग तो बोलतोय की 22%च आत्तापर्यंत स्पीशीज रेकॉर्डेड आहे. बाकी अजून पण 78% रेकॉर्ड व्हायचा बाकी आहे. म्हणून तर बघा ना किती डबलचा 5 times जास्त नंबर आहे ना हा.
1.7 आणि 7 मिलियन. त्याच्या अकॉर्डिंग फक्त 20% किंवा 22%च रेकॉर्डेड आहे, बाकीचं अजून रेकॉर्डच नाही केलेलं आहे. ओके, रेकॉर्ड नाही केलं म्हणजे लिस्टेड नाही आहे. ॲनिमल्स आर मोर डायवर्स, किती आहेत? above 70% and the plants including plantae and fungi किती percent? 22%. Among animal insect are the most species rich group, किती percent? 70%. Out of every 10 animals 7 are insects. Number of fungi species is more than the combined total number of what? Species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. Okay. मग याच्यावरनं डायग्राम होते. मेजॉरिटी पण जेवढे पण क्वेश्चन्स बघणार आहे ना, याचे म्हणजे लर्नच करायचा, आला क्वेश्चनच्या डायरेक्ट ह्याच्यावर नाही की इथे काय करतात, इथे ABCD असं नाव देतात आणि म्हणतात विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. मग A इज दिस, B इज दिस, मग ते आपल्याला करेक्ट शोधायचं असतं, राईट. मग A समजा हे काय इन्सेक्ट आहे. त्याच्यानंतर इन्सेक्ट नंतर सगळ्यात जास्त डायव्हर्स ग्रुप कुठला आहे? मलस्काचा आहे. मलस्कानंतर क्रस्टेशियन्स आहे. क्रस्टेशियन आणि इन्सेक्टा हे आर्थ्रोपोडाचे क्लासेस आहे. मग ते आर्थ्रोपोडा सगळ्यात जास्त डायव्हर्स आहे, करेक्ट सांगताय. पण ते बोलते आर्थ्रोपोडामध्ये पण सगळ्यात जास्त कोण आहे? इन्व्हर्टिब्रेटमध्ये सगळ्यात जास्त कोण आहे? इन्सेक्ट्स आहे. मग मध्येच त्यांनी मलिस्का आणले की मलिस्का इन्सेक्टपेक्षा जास्त आहे. मग त्यांच्याहून थोडेसे जास्त कोण आहे? आर्थ्रोपोडाचा क्रस्टेशियन नावाचा क्लास आहे, ज्याच्यामध्ये क्रॅब्स वगैरे येतात, हार्ड शेलवाले. आणि त्याच्यानंतर कोण आहे? अदर ॲनिमल्स. ओके, इकडे बघा, इकडे वर्टिब्रेटमध्ये काय सांगतात? फिशेसचा नंबर आणि काय? मॅमल्स MBRA लक्षात ठेवायचा. ठीक आहे, काय लक्षात ठेवायचं? MBRA, राईट. मॅमल्स, बर्ड्स, रेप्टाईल्स अँड ॲम्फिबियन्स. पण ते कधी कधी ना उलटा पण सिक्वेन्स येतात, म्हणजे लाईक तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं की कोण जास्त आहे त्याच्यावरनं लक्षात ठेवायचं आहे. कधी कधी हीच डायग्राम ते उलट्यात येते. ठीक आहे, मग आपण ह्या साईडला M नाही कन्सिडर करायचं. सगळ्यात जास्त कोण आहे? फिशेस इतकेच कोण आहे? हे सगळे म्हणजे काय? मॅमल्स आहे. मॅमल्सपेक्षा जास्त कोण आहे? बर्डच्या स्पीशीज आहे. बर्ड्सपेक्षा थोडी कमी कोण आहे? रेप्टाईल. आणि मग काय? ॲम्फिबियन्स. हे बघा, हे प्लांटचं सांगितलं त्याने, फंजाय. आणि इकडे काय दिलं आहे? अँजिओस्पर्म. इकडे ॲल्गी आणि लायकेन्स आहे. आणि इकडे मॉसेस, फर्न्स अँड ॲलीज आहे. तुम्ही जेवढं ते डायग्राम बघणार आहे काढून तेवढं ते लक्षात राहणार. ओके. बायोडायव्हर्सिटी इन इंडिया. इंडिया हॅज ओनली 2.4% of the world's land area but 8.1% of species diversity. हो ना सिद्धी? So India is one of the 12 mega diversity country. Nearly 45,000 species of plants and twice as many animals. म्हणजे किती? Almost 90,000. Right? Applying May's global estimate, म्हणजे May's global estimateच्या according, Robert Mayच्या according, India would have more than 1 lakh species of plants and 3 lakh species of animals. Biologists are not sure about the prokaryotic number. Prokaryotes मध्ये कोण येतं मग? वाव, म्हणजे कोण? वर्ल्ड मध्ये फक्त प्रोकॅरियोट्स कोण आहे? ओनली बॅक्टेरिया आर प्रोकॅरियोट्स. तर बॅक्टेरियाच्या नंबर बद्दल शुअर नाही आहे का? त्यांना कल्चर करायची कुठली प्रॉपर मेथड नाही आहे आणि त्यांचे दर 2 दिवसाला काहीतरी वेगळे स्ट्रेन येत असतात. म्युटेशन रेट खूप फास्ट आहे त्यांच्यामध्ये. दॅट्स वाय दे आर नॉट शुअर अबाउट दी प्रोकॅरियोटिक नंबर, बिकॉज हे तुम्हाला असर्शन रिझनमध्ये येतं की बायोलॉजिस्ट आर नॉट शुअर अबाउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोकॅरियोटिक स्पीशीज बिकॉज conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species. कोणती स्पीशीज इतके युनिसेलर, इतके फाईन असतात, इतके स्मॉल असतात ते, राईट. तर त्यांच्यामुळे आपल्याकडे कुठली असे कन्व्हेन्शनल मेथड नाही त्यांना आयडेंटिफाय करायचे. अँड सेकंड इज वॉट? इन लॅबोरेटरी मेनी स्पीशीज कॅनॉट बी कल्चर. खूप साऱ्या स्पीशीज लॅबोरेटरीमध्ये कल्चर नाही होऊ शकत, मग त्यांच्यावर आपल्याला स्टडीज करता येणार, म्हणून ते त्यांच्या नंबरबद्दल शुअर नाही. इज दिस क्लिअर? नंबरबद्दल एकूण एक लाईन क्लिअर आहे. पहिलं काय होतं मला सांगा? व्हॉट इज द फर्स्ट वन? नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन दी अर्थ किंवा ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी. आठवतं? त्याच्यामध्ये पहिला पॉईंट काय? अकॉर्डिंग टू द IUCN किती नंबर आहे? 1.5 मिलियन. रॉबर्ट मेच्या अकॉर्डिंग 7 मिलियन. त्याच्या अकॉर्डिंग किती स्पीशीज डिस्कवर झाल्या आहेत आत्तापर्यंत? फक्त 22% फक्त झाल्या आहेत, बाकीच्या अजून पण रेकॉर्डेड नाही आहे ट्रॉपिकमधल्या, राईट. नेक्स्ट आपण बघितलं की अमंग ऑल दी ऑर्गॅनिझम सगळ्यात डायव्हर्स ग्रुप कोण आहे? ॲनिमल्स. किती आहेत? 70%. प्लांट्स आणि फंजा किती पर्सेंट आहे? 22%. ॲनिमल्समध्ये सगळ्यात डायव्हर्स ग्रुप कुठला? इन्सेक्टचा. किती पर्सेंट? 70%. आउट ऑफ एव्हरी 10 ॲनिमल्स 7 काय? इन्सेक्ट्स आहेत, राईट. टोटल नंबर ऑफ फंजा स्पीशीज इज मोर दॅन द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फिशेस, amphibians, reptiles and mammals. बर्ड्सला त्याने नाही कन्सिडर केलं.
नंतर बायोडायव्हर्सिटी इन इंडिया. इंडिया contributes how much land area of world? 2.4%. Among that, biodiversity is just 8.1%. So it is one of the 12 mega diverse countries of world, right? India मध्ये according to the IUCN, how many plant species are there? 45,000. Animals 90,000. twice म्हटलं त्यांनी. आणि according to the global estimate, मीच global estimate किंवा रॉबर्ट मिल्क, किती प्लांटच्या स्पीशीज आहे? 1 lakh. किती ॲनिमलचा स्पीशीज आहे? 3 lakhs species are there, right? And the biologists are not sure about the कोणाचा नंबर्स बद्दल शुअर नाही आहे? प्रोकॅरियोट म्हणजे कोण? बॅक्टेरिया. का? बिकॉज त्यांना आयडेंटिफाय करायची कुठली मेथड नाही आहे आणि लॅबोरेटरीमध्ये सगळ्या स्पीशीजला कल्चर करणं पॉसिबल नाही. ओके, असे एक एक लाईन चॅप्टरचे अख्खे NCERT लर्न झालं पाहिजे. ठीक आहे, जे बोललं तेच आहे ना. आता हे थोडंसं नोट्सच्या अकॉर्डिंग लिहायचं. आपण लिहिलं की रॉबर्ट मेल एवढं, डिस्कवर्ड नंबर 7 मिलियन, मग हा पॉईंट लिहा. हे फ्लो पाय चार्ट्स पण काढायचं का? चल, राईट इट डाऊन फास्ट. एक एनी कन्फ्युजन? हे कळलं ना? हे मी आपण कसं लिहिलं होतं? बाकीचं तुम्ही ॲज इट इज लिहा, पण हे कसं लिहिलं आपण? IUCNच्या अकॉर्डिंग एवढा नंबर आहे, रॉबर्ट मेच्या अकॉर्डिंग एवढा नंबर आहे, मग ते 70%. हे सेंटेन्स असं लिहा, नंबर ऑफ फंजस स्पीसीज इज इक्वल्स टू, मग ते लास्टवाला सेंटेन्स असं लिहा, पाय चार्ट काढा. हा पण असा टेबल काढा. IUCN रॉबर्ट मे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स 45, 1 lakh, 90, 3 lakh असं काढा. ही स्लाईड. चलो, गप्पा नाही. Just have 5 to 10 minutes for this and please read it and then only write. हे फक्त ब्लाइंडली कॉपी करायसाठी लिहिलेलं नाही आहे, देत नाही आहे लिहायला. काय झालं आर्यन? रीड झालं, लिहून झालं. कसं काय लिहिलं? काल कोणी सांगितलं होतं? मी कधीच नाही म्हटलं.
कसं चालेल बरं एवढा एवढा वेळ तुम्ही एका सिंगल स्लाईडला घेतला तर. आता लिव्ह सम स्पेस फॉर द डायग्राम्स, ड्रॉ इट लेटर. वेळ मिळाला तर काढा, पहिले बाकीचं लिहून घ्या पटकन. एवढा वेळ नका लावू प्लीज. कन्फ्यूज होण्यासारखं काहीच नाही आहे. यू जस्ट हॅव टू राईट इट डाऊन, रीड इट अँड कॉपी इट.
दॅट सेंटेन्स लेटर की इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डायव्हर्स कंट्री. हे असं कॉपी करा. हां, राईट इट डाऊन. फक्त तिथे नंतर असं लिहा की इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डायव्हर्स कंट्री. हां, ते मी समोर लिहिलं आहे बायोडायव्हर्सिटी इन इंडिया. तुम्ही खाली ते सेंटेन्स लिहून घ्या. श्रावणी कॉलेज स्टार्ट झालं. गुड. ठीक आहे, टुमॉरो इज वेन्सडे ना. ओके, आता तुम्हाला मी जाताना चॅप्टर देते. वी आर डन विथ एव्हल्युशन अँड अजून काय झालं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड प्लॅनिंग प्लॅन. ठीक आहे. सो यू विल हॅव टेस्ट ऑन मंडे अँड वेन्सडे. MCQ टेस्ट आय एम टॉकिंग अबाउट. ज्यांना नीटवाल्यांना जायला द्यायचे ऑनलाईन टेस्ट. ठीक आहे, समज नाही काय सांगितलं. एक मंडेला असेल, एव्हल्युशनची मंडेला असेल आणि वेन्सडेला असेल तुमची. ट्यूजडेला नसेल आणि वेन्सडेला प्लॅन्सची. ती झाली का नेक्स्ट वीक 11th चॅप्टर ते. ठीक आहे, तोपर्यंत हे चॅप्टर संपलं तर ठीक आहे, वेन्सडेपर्यंत. नाही तर मग 11th चॅप्टर असेल. आणि MCQ म्हणून ब्लँकली यायचं नाही. हां, काय उद्या काहीच नाही, तुम्ही त्याचं प्रिपरेशन करा. आणि 11th पहिल्या 3 चॅप्टरवर होईल. फर्स्ट 3 चॅप्टर. पहिल्या 3 नाही, सॉरी, पहिल्या 2, लिव्हिंग वर्ल्ड आणि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मग तुम्ही हवं तर उद्या वगैरे ते प्रिपरेशन स्टार्ट करा. हे 2 तुमचे झालेच आहे ना याचे. ज्ञानेश काय करायचं 12th नंतर? हां, नीट झाली ही स्लाईड. the sentence लिहिलं, India is one of the 12 mega diverse country. Write down that.
फटाफट. चलो डन. Okay, चलो attention here. Yes, so what is the next topic? आपण आधीमध्येच ते इम्पॉर्टन्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी दिलं होतं, बट ॲक्च्युली द नेक्स्ट टॉपिक इज पॅटर्न्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी, राईट? हाऊ मेनी पॅटर्न्स आर देअर ऑफ बायोडायव्हर्सिटी? किती पॅटर्न्स आहेत? 3. कोणते कोणते? आणि व्हेरी गुड. लॅटिट्युडल ग्रेडियंट, अल्टिट्युडिनल ग्रेडियंट अँड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. लॅटिट्यूड्स कुठल्या असतात मग? अच्छा, हॉरिझॉन्टल की व्हर्टिकल? हॉरिझॉन्टल. मग व्हर्टिकल काय असतात? ॲल्टिट्यूड. त्यालाच काय म्हणतात अजून? लॉन्जिट्यूड्स. ठीक आहे, त्यालाच काय म्हणतात? लॉन्जिट्यूड्स. तो पहिला जो पॅटर्न आहे दॅट इज लॅटिट्युडल ग्रेडियंट. आता पॅटर्न्स बघायला जे ते त्यांनी सांगितले की अर्थ कशी असते, इट इज क्वाईट टिल्टेड, राईट? थोडीशी कशी आहे? टिल्टेड ॲक्सिसमध्ये, राईट? आणि अर्थ आता प्रत्येकाला काही ना काही त्यांनी स्टेटमेंट्स दिले. तर लॅटिट्युडिनल ग्रेडियंटचं स्टेटमेंट काय की स्पीशीज रिचनेस. व्हॉट डू मीन बाय स्पीशीज रिचनेस? काय असतं स्पीशीज रिचनेस म्हणजे? नंबर ऑफ स्पीशीज किंवा स्पीशीज बायोडायव्हर्सिटी, राईट? आता सांगा मला इट व्हॉट इज इन विच पॉईंट इज देअर? विच पॉईंट इज गोइंग ऑन? नाही, पॉईंट कुठला चालला आपला? पॅटर्न्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. येस, त्याच्यामध्ये कुठला पहिलावाला काय? येस, दॅट इज लॅटिट्युडिनल ग्रेडियंट. सो द फर्स्ट पॅटर्न इज लॅटिट्युडिनल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट म्हणजे काय? डिफरन्स, राईट? ग्रेडियंट म्हणजे काय? डिफरन्स. मग आपण काय बोललो की अर्थकडे कशी ॲक्सिस आहे? थोडीशी टिल्टेड ॲक्सिस आहे अँड इट हॅज डिफरंट रिजन्स अकॉर्डिंग टू दॅट, राईट? मग वेगवेगळे काय आहेत? रिजन्स आहेत, राईट? जो सेंटरवाला एरिया याला काय बोलतो आपण? व्हॉट इज दॅस? हा जो पार्ट आहे, व्हॉट इज दिस? दिस इज अच्छा, काय बोलतो आपण त्याला? येस, व्हॉट इज दिस? दिस इज इक्वेटोर. हा कुठला रिजन आहे? इक्वेटोर, राईट? इक्वेटोरचा वर आणि खाली काय असतं? येस, अबव्ह द इक्वेटोर. हा कुठला रिजन आहे? ट्रॉपिक रिजन. हा पण कुठला रिजन आहे? ट्रॉपिक रिजन. द टॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉर्न आणि कॅन्सर ते वाला. त्याच्या वर कुठले रिजन्स आहेत? हा कुठला रिजन आहे? टेम्परेट. हा पण कुठला रिजन आहे? टेम्परेट. आणि हा कुठला पोल आहे मग? विच पोल इज दिस? दिस इज नॉर्थ पोल. आणि हा कुठला आहे? दिस इज साऊथ पोल, राईट? व्हॉट इज दिस? दिस इज दिस रिजन इज टेम्परेट रिजन. हा पण रिजन कुठला आहे? टेम्परेट रिजन आहे. आणि इक्वेटोरच्या खाली आणि वर कुठले रिजन्स आहेत? These regions are this. This is tropic region and this is also tropic region, right? आता ते काय बोलतात की when we are moving, याचं स्टेटमेंट काय? what is the statement of latitudinal gradient is the species diversity किंवा species richness, species diversity or you can say species richness, right, decreases from कुठून कुठे जाताना? इक्वेटोर टू पोल. When we are moving from equator to pole,
जेव्हा आपण इक्वेटोरच्या कंट्रीजकडनं पोलर कंट्रीजकडे जातो, मग नॉर्थ पोल असेल नाही तर साऊथ पोल असेल, स्पीशीज डायव्हर्सिटी कमी कमीच होत जाते. राईट, ऑलवेज रीड दॅट सेंटेन्स केअरफुली. एकदा असं दिलं होतं की स्पीशीज डायव्हर्सिटी इन्क्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर. इज इट रॉंग और करेक्ट? ते पण करेक्ट आहे. राईट, त्यांनी इन्क्रीजेस अँड डिक्रीजेस, पण तुम्ही डिरेक्शन बघा. जर इक्वेटोर टू पोल म्हटलंय तर डिक्रीजेस की इन्क्रीजेस? डिक्रीजेस. आणि पोल टू इक्वेटोर बोललंय तर इन्क्रीजेस. राईट, सो स्पीशीज डायव्हर्सिटी और स्पीशीज रिचनेस डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटोर टू पोल. आता यांनी याच्यासाठी एक्झाम्पल दिलं की मी तुम्हाला कालपासून तेच म्हणते, विदाउट एक्झाम्पल यू कॅनॉट एक्सप्लेन द थिंग्स. राईट, मग त्यांनी एक्झाम्पल दिलं आहे नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज. काय एक्झाम्पल दिलं आहे? नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज. राईट, नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीजमध्ये त्यांनी एक्झाम्पल दिलं आहे की अ कंट्री विच इज ॲट द इक्वेटोर, कोलंबिया. राईट, विच इज नियर इक्वेटोर. त्या कोलंबियाकडे ऑलमोस्ट 1400 बर्डच्या स्पीशीज आहे. किती स्पीशीज आहे? 1400. राईट, कुठे आहे ती कंट्री? इक्वेटोरवर. राईट, नंतर आहे इंडिया. इंडिया ट्रॉपिक रिजनमध्ये येतं. राईट, इंडियाकडे मोर दॅन 1200 बर्डच्या स्पीशीज आहे. किती आहे? 1200. राईट, त्याच्यानंतर आहे न्यूयॉर्क. काय? न्यूयॉर्क. राईट, नॉर्थ साईडला येतं. राईट, न्यूयॉर्ककडे किती आहे? इट इज 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. किती आहे? 105 स्पीशीज. आणि त्याच्यानंतर एकदम नॉर्थ पोलवर जी कंट्री आहे ग्रीनलँड, त्याच्याकडे 56 स्पीशीज आहे बर्डच्या. ओनली हाऊ मेनी स्पीशीज? ओनली 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. म्हणजे तुम्हाला काय कळतं आहे, जेव्हा आता आपण इकडे काय बोललो की ही कुठे आहे? इंडिया कुठे आहे सांगितलं त्यांनी? वेअर इज इंडिया? हां, वेअर इज इंडिया? इंडिया इज ॲट दी, सॉरी, कोलंबिया कुठे? इक्वेटोरला आहे. राईट, इंडिया कुठे? ट्रॉपिकमध्ये. न्यूयॉर्क इज 41 डिग्री नॉर्थला आहे. आणि ग्रीनलँड तर अजून आहे नॉर्थकडे, म्हणजे किती आहे? 71 डिग्री कुठे आहे? नॉर्थ साईडला आहे. मग जेव्हा तुम्ही इक्वेटोरपासून कुठल्या कंट्रीजकडे जात आहे, कुठल्या रिजनकडे जात आहे? पोलर रिजनला जात आहेत ना. ही कुठे आहे? कोलंबिया कुठे आहे? इट इज ऑन इक्वेटोर. ही कुठे आहे? ट्रॉपिक रिजनमध्ये. न्यूयॉर्क कुठे आहे? 41 डिग्री नॉर्थला आहे. आणि हे कुठे आहे? 71 डिग्री नॉर्थ आहे. जेवढं तुम्ही कुठे जाता इक्वेटोरपासून पोलर रिजनकडे जात आहे, स्पीशीज डायव्हर्सिटी कमी होताना दिसते की जास्त होताना दिसते? कमी. मग सगळ्यात जास्त स्पीशीज डायव्हर्सिटी कुठे असते? इक्वेटोरला. त्याच्याहून कमी कुठे असते? ट्रॉपिकला. त्याच्याहून कमी कुठे असते? टेम्परेटला. कुठे असते? टेम्परेटला. आणि त्याच्याहून कमी कुठे असते? पोलर रिजनला असते. मग त्यांनी अजून एक एक्झाम्पल दिलं आहे की ट्रॉपिक फॉरेस्ट इक्वेडोर. राईट, इक्वेडोर रिजनमध्ये जे फॉरेस्ट आहे ट्रॉपिकमध्ये, मला सांगा ट्रॉपिकवाल्या फॉरेस्टकडे जास्त डायव्हर्सिटी असेल की टेम्परेटवाल्या? ट्रॉपिकवाल्या. कोणाकडे असेल? ट्रॉपिकवाल्या. मग ते सांगतात ट्रॉपिक फॉरेस्ट इक्वेडोर लाईक जे रिजन्स आहेत तिथे जे फॉरेस्ट आहे त्यांच्याकडे 10 टाइम्स जास्त वॅस्क्युलर प्लांट आहे दॅन द टेम्परेट फॉरेस्ट लाईक मिडवेस्ट इन USA. राईट, टेम्परेटवाल्यांपेक्षा पण जास्त वॅस्क्युलर प्लांट म्हणजे काय? त्यांच्याकडे झायलम फ्लो आहे. म्हणजे इकडे 10 असतील तर ते ट्रॉपिकमध्ये 100 आहे. इकडे 100 असतील तिकडे 1000 आहे. राईट, ट्रॉपिक फॉरेस्ट इक्वेडोर हॅज 10 times more vascular plant species as compared to the temperate forest regions like Midwest of USA. हे दुसरं एक्झाम्पल दिले त्याने की ट्रॉपिकवाला जे रिजन्स आहेत ह्या रिजनमध्ये, वरचा ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर आहे, खालचा ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन आहे, यांच्याकडे जे पण ते सांगतात जेवढे पण वॅस्क्युलर प्लांटच्या स्पीशीज आहे राईट, त्यात जास्त आहे टेम्परेटवाल्यांपेक्षा. राईट, इट इज मोर दॅन द टेम्परेट. आणि किती टाइम्स जास्त आहे? 10 टाइम्स जास्त. ह्यावेळेस तो नीटमध्ये हा क्वेश्चन आला, दिस क्वेश्चन, हां, की कोणत्या किती स्पीशीज आहे. मग त्यांनी सांगितलं की ट्रॉपिकल ॲमेझॉनियन फॉरेस्ट आहे साऊथ अमेरिकेमध्ये आणि इट इज अ ग्रेटेस्ट बायोडायव्हर्सिटी ऑन द अर्थ. त्याच्यामध्ये सांगतं किती स्पीशीज आहे, तर त्याच्यामध्ये 40,000 प्लांटच्या स्पीशीज आहे, 3,000 फिशेस आहे, 1300 बर्ड्स आहे, 427 मॅमल्स आहे स्पीशीज आहे. त्याच्यानंतर 378 काय रेप्टाईलच्या स्पीशीज आहे, ऑलमोस्ट 1,25,000 या इन्व्हर्टिब्रेटच्या स्पीशीज आहे. ॲमेझॉन फॉरेस्टमध्ये एवढी डायव्हर्सिटी आहे. राईट, व्हॉट डू यू मीन बाय इन्व्हर्टिब्रेट्स? काय असतात इन्व्हर्टिब्रेट्स म्हणजे? हां, म्हणजे कोण येतात त्यांच्यामध्ये? सगळे नॉन कॉर्डेट्स येतात, प्लस कॉर्डेटमधले युरोकॉर्डेट आणि सिफिलोकॉर्डेट पण येतात. राईट, युरोकॉर्डेट, डोलियलम, सॅल्पा, त्याच्यानंतर मग सिफिलोकॉर्डेटा, मग ते सुद्धा याच्यामध्ये येतात. ओके, व्हर्टिब्रेटा सोडून म्हणजे काय? फिशेस, सायक्लोस्टोम, ॲम्फिबियन्स, रेप्टाईल्स, मॅमल्स, एव्स हे सोडून बाकी सगळे इन्व्हर्टिब्रेट्स असतात. राईट, इज इट क्लिअर? राईट, मग हे काय झालं? दिस इज द पॅटर्न ऑफ लॅटिट्युडिनल ग्रेडियंट.
मग ते बोलतात रिझन काय की हायेस्ट बायोडायव्हर्सिटी का बरं आहे ट्रॉपिक रिजनमध्ये, वाय देर इज अ हायेस्ट बायोडायव्हर्सिटी इन ट्रॉपिक, रिझन काय ह्याचं मागचं काय असेल मला सांगा. येस, कारण की सनलाईट. इक्वेटोरला तुम्ही इथे बघा ना, सनलाईट बघा किती प्रॉपर इथपर्यंत मिळते. जेवढी सनलाईट जास्त आहे तेवढी प्रोडक्टिव्हिटी जास्त, जेवढी प्रोडक्टिव्हिटी जास्त तेवढी इकोसिस्टम फाईनली रन करते, राईट. मग ॲज ट्रॉपिक हॅड मोर एव्होल्युशनरी टाईम, त्या रिझन्समध्ये एव्होल्युशनरी चेंजेस जास्त झालेत. का जास्त झाले? बिकॉज सनलाईट प्रॉपर आहे, तिथले इकोसिस्टम प्रॉपर वेने वर्क करतात, म्हणून तिथे फास्ट एव्होल्युशनरी टाईम तिथे जास्त आहे. रिलेटिव्ह कॉन्स्टंट एन्व्हायरमेंट, सीझनल. आपल्या ज्या कंट्रीज ज्या ट्रॉपिक रिजनमध्ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिजन, त्यांचं टेम्परेचर कंपॅरेटिव्ह कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट म्हणजे खूप पण चेंज नाही होत, किंवा इट इज नॉट ऑलवेज चेंजिंग. इट इज लाईक वी जस्ट हॅव 3 सीझन्स, समर, विंटर आणि मॉन्सून. लाईक देर आर सम कंट्रीज लाईक ज्या नॉर्वे वगैरे कंट्रीज आहे तिकडे 6 महिने दिवस असतो, 6 महिने रात्र असते, राईट. मग असे चेंजेस आपल्याकडे नाही. काही काही ठिकाणी फक्त काय असतं, विंटर्सच असतात, फक्त स्नोफॉल. काही ठिकाणी फक्त समर्सच असतं. सो इट्स नॉट लाईक दॅट. वी हॅव अ कॉन्स्टंट रिलेटिव्ह एन्व्हायरमेंट, वी हॅव लिमिटेड टाइप्स ऑफ सीझन, right? And the last is what? We receive more solar energy for the greater productivity, and these are the reasons that the tropic have more species richness than the others, equator and tropic region. Is this clear? Right? So we are talking about the patterns of biodiversity. How many patterns are there? 3 patterns are there. कुठले? Latitudinal gradient, altitudinal gradient आणि species area relationship. So latitudinal gradient मध्ये काय? What is the sentence statement for the latitudinal gradient? Species richness or species diversity. काय सेंटेन्स आहे? Decreases from equator to pole. बस सगळ्यात जास्त स्पीशीज डायव्हर्सिटी कुठे आहे? इक्वेटर. त्याच्याहून कमी ट्रॉपिक, त्याच्याहून कमी टेम्परेट, त्याच्याहून कमी पोलर रिजन. एक्झाम्पल काय? नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज इन कोलंबिया. कुठे आहे ती कंट्री? इक्वेटोरला. किती बर्ड स्पीशीज आहे? 1400. इंडिया कुठे आहे? ट्रॉपिकमध्ये. किती बर्ड स्पीशीज आहे? 1200. न्यूयॉर्क कुठे आहे? 41 डिग्री नॉर्थला आहे. किती बर्डच्या स्पीशीज आहे? 105, राईट. ग्रीनलँड कुठे आहे? 71 डिग्री नॉर्थला. किती बर्डच्या स्पीशीज आहे? 56. व्हेरी गुड. मग आपल्याला दिसतंय की ते कमी कमी होत जाते. सेकंड इज ट्रॉपिक फॉरेस्ट इक्वेडोर हॅव more 10 times more vascular plants and the temperate foreign regions like Midwest and USA. आणि त्याच्यानंतर ही वाली स्लाइड आहे की ॲमेझॉनमध्ये कुठला किती आहे सांगा. ॲमेझॉनमध्ये ॲमेझॉन रेन फॉरेस्ट कुठे? साऊथ अमेरिका, राईट. द ग्रेटेस्ट बायोडायव्हर्सिटी ऑन द अर्थ. किती 1000 प्लांट्स आहेत? 40,000 प्लांटचा स्पीशीज आहे. नंबर ऑफ स्पीशीज आहे, हां बरोबर. 3000 फिशेस आहेत. देन बोला 1300 बर्ड स्पीशीज. देन 427 मॅमल स्पीशीज. देन 427 is काय? Amphibian species. Then 378 reptile, and then 1,25,000 invertebrate species. Okay. आता जर नेक्स्ट आहे altitudinal gradient, that is not given in your NCERT मध्ये नाही आहे altitudinal gradient, ते स्टेट बोर्डमध्ये. मग altitude, longitude म्हणजे latitude म्हणजे हॉरिझॉन्टल आणि altitude म्हणजे व्हर्टिकल. मग छोट्या लाईन साईडला येतील ना, आणि साईडला म्हणजे बरोबर कुठल्या रिजनमध्ये येतील? हां, इक्वेटर आणि ट्रॉपिकमध्ये येते, राईट. मग हायर अल्टिट्यूडकडे जास्त बायोडायव्हर्सिटी आहे की लोअर वाल्यांकडे? लोअर वाल्यांकडे ना, व्हर्टिकल लाईन. कुठला चॅप्टर चालू? बायोडायव्हर्सिटी. इथलं कुठे गेलं ते असं खाली खाली यायचं? बापरे, असं तर किती वेळ लागेल. कुठे ते आहे का स्क्रोल करायचं? अच्छा, हां आलं. हां, लॅटिट्यूडिनल ग्रेडियंट अँड दिस इज अल्टिट्यूडिनल, राईट. आता हेच तुम्हाला सांगते की अल्टिट्यूड काय असेल की इकडे लक्ष द्या. ह्या अल्टिट्यूड्स आहेत. व्हर्टिकल लाईन्स म्हणजे काय? अल्टिट्यूड, राईट. दिस आर अल्टिट्यूड. मग ह्या दिसत आहेत, दिस आर लोअर अल्टिट्यूड, राईट. हा लोअर अल्टिट्यूडवाला रिजन कुठला आहे? हा इक्वेटोर आणि हे ट्रॉपिक आहे,
राईट. मग सगळ्यात जास्त ते इथे स्पीशीज डायव्हर्सिटी आहे ना, हायर अल्टिट्यूडला आहे का? नाही, ते तर पोलर रिजनमध्ये येतात. सो इट स्पीक्स फॉर द हाईट फ्रॉम द सी लेवल अपवर्ड्स. स्पीशीज डायव्हर्सिटी इज मोर ॲट लोअर अल्टिट्यूड. याचं सेंटेन्स काय आहे? येस, स्पीशीज डायव्हर्सिटी इज more at lower altitude than the higher altitude because higher altitude changes in the climatic conditions and drastic seasonal variation. तेच, because higher altitudes are the regions of polar regions, temperate region, म्हणून त्यांच्याकडे क्लायमॅटिक मस्त सगळे रिझन्स तेच असणार आहे. फक्त सेंटेन्स तिकडे काय होतं, तुम्ही लॅटिट्यूडमध्ये बोलता तर इक्वेटर टू पोल स्पीशीज डायव्हर्सिटी डिक्रीज होते आणि इकडे लोअर टू हायर अल्टिट्यूड स्पीशीज डायव्हर्सिटी डिक्रीज होते. मग जास्त कुठे आहे? लोअरला. कमी कुठे आहे? व्हेरी गुड. ओके. मग लॅटिट्यूडल ग्रेडियंट तिकडनं लिहायचा आणि अल्टिट्यूडल ग्रेडियंट इथे लिहायचा आणि इथे ती डायग्राम पण काढा अल्टिट्यूडवाली, की इथे लेबल करा की व्हॉट इज दिस आर लोअर अल्टिट्यूड आणि जागा कुठली आहे ही? विच रिजन्स? इक्वेटर अँड ट्रॉपिक रिजन, राईट. आणि हे काय? दिस आर हायर अल्टिट्यूड्स. आणि कुठले रिजन्स मग? टेम्परेट आणि पोलर रिजन. ओके. अशी डायग्राम तुमची क्रिएट करा आणि ते लिहा. कारण की बोर्ड्समध्ये हे येऊ शकतात, ते तिकडे नाही दिलं आहे, तिकडे डायरेक्ट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. ओके. द हेडिंग पॅटर्न्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी राईट इट डाऊन लाईक दिस. आणि याच्यानंतर अजून आहे ते इक्वेटोर, ट्रॉपिक फॉरेस्ट, इक्वेटोर वगैरे. हां, एक मिनिट. हां, हे असलं इथं असं लिहून घ्या. तर ते डायग्राममध्ये ते नका लिहित बसू. ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर. हां, करा, चला तुम्हाला जसं वाटेल तसं. बाकी काही कन्फ्युजन आहे? काही डाऊट आहे? पक्का? हेडिंग द्या पहिले, पॅटर्न्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. हेडिंग चेंज झालं ना?